Honorable Ramanathan Archana, you have 6 minutes. Good afternoon. Order, please. The Deputy Members of Parliament. Honorable Ramanathan Archana, you have 6 minutes. Good afternoon. Order, please. The Deputy Members of Parliament. Honorable Speaker, esteemed members of Parliament and the beloved citizens of the motherland called Eelam. வரலாற்றை அர்ப்பணிப்பிலிருந்து ஆரம்பிக்க ஆசைப்படுகிறேன். என் உயிரிலும் மேலான என் இனத்தின் மானம் காத்த வீரத்தமிழன் இருந்தால் தலைவன் இல்லையேல் இறைவன் என போற்றப்படுகின்ற அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய மேதகு அவர்களுக்கும் அவர் காட்டிய வாழ்வில் உயிரை துச்சமென மதித்து என் இனத்தின் மானம் காத்த வீரமறவர்களுக்கும் அதேபோல் இதுவரை காலமும் நடந்த இந்த கோர யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட உயிரிழந்த சகல முஸ்லிம் சிங்கள தமிழ் இளைஞர்களுக்கும் முக்கியமாக ரோகண விஜயவீர மற்றும் அவர்களுடைய தோழர்களுக்கும் எனது வீர வணக்கத்தையும் அஞ்சலியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It is with profound gratitude, a deep sense of responsibility and a heart full of hope that I rise before the esteemed chamber as a representative of the resilient and determined people of the Northern Province. Allow me to begin by extending my heartfelt appreciation to the venerable Tamil leader, Medagu, and the brothers and sisters who we lost in the past, whose visionary leadership continues to inspire generations. I also bow in solemn remembrance to all those who have selflessly given their lives in the pursuit of peace, equality and unity in Sri Lanka. Their sacrifices resonate not only among the Tamil community but also among our Sinhalese and Muslim brethren who have suffered, endured for the sake of the nation's progress. Me වෙලාවේ මගේ තාත්තා මට මතක් කරන්න කැමති ඔහු 1966 ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ෆුට්බෝල් ටීම් එකේ කැප්ටන් විදියට අවුරුදු ගානක් තිස්සේ හිටියා. 1983 ලංකාවේ තිබ්බ තත්ත්වයත් එක්ක අපේ පවුලට ජැප්නා වලට සර්වයිවිං අයින් වෙලා යන්න සිද්ධ වුණා. එතාම පටන් දශක දෙකක් LTT සංවිධානයේ මම ඇත්ත කියන්න බෑ. මම LTT සංවිධානයේ පොලිසි සේවාව කර හිටියා. Tragically, he was forcefully disappeared from the Padabia hospital in May 2009. Forcefully disappeared during the Tamil genocide. At the end of the bloody civil war, despite being severely wounded and bedridden, his life and sacrifice exemplify the complexities and the responsibilities of a shared history. I'm sorry, I have to speak something very truthfully. Let me unequivocally state that my presence here today is not to advocate for the division but to champion the unity, harmony and prosperity of this beautiful nation. The mandate from our people is resoundingly clear. We must move forward as a one cohesive entity, unshaken by ethnic or religious prejudice, striving together for a shared vision of peace and development. Ladies and gentlemen, my journey to this chamber is a testament to the power of determination, resilience and the unwavering support of the Tamil people. Born into a community often misunderstood and marginalized, I encountered systemic barriers designed to suppress my voice and thwart my ambitions. My journey to higher education was fraught with injustice. In 2006, I was denied university entrance as a medical student due to systemic discrimination. Undeterred, I took my case to the Supreme Court and after 2 long years was finally granted admission to the Faculty of Medicine at the University of Jaffna. Graduating in 2015 marked not only a personal milestone but also a victory against opposition. At this point, I have to thank Honorable Sumandran, former Mandrigane. From my first posting as a doctor at Base Hospital Chavacheri, after my internship at Kalabovula Teaching Hospital, to my tenure as a medical administrator, I have witnessed the stark inequalities and systematic corruption that plague our healthcare system, particularly in the northern and eastern provinces. My tenure as a hospital director at Base Hospital Chavacheri was marked by significant reforms achieved within just 3 days, but these efforts were not met with staunch resistance from the interest. My exposure of corrupt practices led to my unwanted imprisonment for 19 days, a sobering reminder of these immense challenges faced by those who stand against systematic corruption. Yet it was the unwavering support of the public that shielded me from the darker machination of the political opponents. Contesting this parliamentary seat independently without the backing of established political parties, I stand here today as a testament to the resilience of our people who demand accountability, equity and meaningful reform. Honorable members, as we stand at the crossroad of history, we must confront the lingering wounds of our past with courage, clarity and a genuine commitment to reconciliation. The Prevention of Terrorism Act, a relic of wounded, troubled and painful era, must be repealed to restore justice and freedom to those
unjustly detained. We must extend an olive branch to our displaced brothers and sisters all over the world, facilitating their return to their homeland with dignity, security, and the assurance of better future. Furthermore, the lands confiscated by the armed forces in the north and east must be restored to their rightful owners, fostering trust, reconciliation, and a sense of belonging among our people. It is imperative to provide dual citizenship to diaspora Tamils, enabling them to invest in our nation's future and to peacefully live out their twilight years in their ancestral homeland. Similarly, the preservation of cultural heritage for all ethnic groups, including Sinhalese, Muslims, and Indian origin Tamils, including us, must be prioritized to ensure that no community feel marginalized or compelled to take up arms again. Our collective history has shown us the devastating consequences of marginalization, and we must work tirelessly to ensure that such injustices are never. 30 seconds, madam. Allow me to emphasize the immense potential of our diaspora. These individuals possess the expertise, resources, and the commitment necessary to contribute meaningfully to the development of our nation. By ensuring their investments are secured and by granting their dual citizenship without bureaucratic obstacle, we can harness their capabilities to rebuild our economy and strengthen our nation's foundation. The approach not only fortifies our economy but also reduces the need for our women to seek employment abroad under precarious and exploitative conditions. 10 seconds. Let us also remember the plight of those displaced by the ethnic conflict and currently living in camps in Tamil Nadu. They must be brought back to their homeland with dignity where they can rebuild their lives with equal citizenship. I would like to emphasize that there are numerous political prisoners currently incarcerated as a result of this ethnic conflict. I urge the government to either release them or expedite their cases in court. The Tamil people have endured systematic neglect and exploitation for 5 seconds, madam. But the recent elections have demonstrated their desire for genuine change, as evident by the election of independent representatives like myself. We as leaders must heed this declaration, call for the change and act decisively. One paragraph. Honorable members, the scars of our internal conflict have left indelible mark on all communities, not just the Tamil people. The sacrifices made by all Sri Lankan Sinhalese, Tamil, Muslim, and others must be honored with a steadfast commitment to unity and reconciliation we must address. Thank you, madam. முக்கியமாக தற்போதுதான் நான் உரையாடினேன். யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற அரசாங்க அதிபர் மற்றும் கிளிநொச்சி அரசாங்க அதிபரிடம் அவர்கள் 2 பேரும் உலர் உணவுக்காக 38 மில்லியன் மற்றும் சமைத்த உணவுக்காக 11 மில்லியன் அரசாங்கத்திடமிருந்து கிடைத்திருப்பதற்கு நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று கிளிநொச்சியில் கூட 4.5 மில்லியன் உலர் உணவுக்காகவும் 7 மில்லியன் உடனடியாகவும் கிடைத்திருப்பதற்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் மக்கள் ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். வடக்கு கிழக்கு என்பது நவம்பர் மாதம் மாவீரர்களுடைய மாதம். எப்போதுமே மாவீரருடைய மாதத்தில் மண்ணை நினைக்கும் மழை எப்போதுமே பெய்யும் என்பதை தாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இம்முறை எமது வலியை புரிந்து கொள்வதற்கும் உங்களுக்கு சொல்வதற்கும் அந்த மழை சற்று அதிகமாகவே பெய்திருக்கிறது. அதனால் எங்களுடைய பாதிப்புகளை நான் நேரில் சென்று 28ஆம் தேதியில் இருந்து பார்வையிட்டேன். அங்கே எனது சக நண்பர் இளங்குமரன் மற்றும் எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய அமைச்சர் அவர்கள் தங்களுடைய பணியை செவனே செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அதற்கு மேலதிகமாக என்னால் முடிந்தவற்றை நான் அங்கே செய்திருக்கிறேன். முக்கியமாக இந்த நிமிடத்தில் நான் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும். டயஸ்போரா எனப்படுவதை நாங்கள் பிழையாகவே எப்போதுமே கருதி கொள்கிறோம். தமிழ் டயஸ்போரா எனப்படுவது யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து வெளிநாட்டில் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு தமிழ் ரத்தங்களை மட்டுமே நாங்கள் டயஸ்போரா என குறிப்பிடுகிறோம். ஆனால் அந்த தமிழீழ நாடு கடந்த அரசாங்கத்தையோ அல்லது எமது நாட்டிற்கு எதிராக செயற்படுகின்ற எந்த ஒரு முன்னாள் போராளிகளையோ நாங்கள் ஒருபோதுமே டயஸ்போரா என குறிப்பிடுவதில்லை. அவர்கள் என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய இரத்த உறவுகள் வெளிநாட்டில் இருந்து எமது இலங்கை திருநாட்டுக்கு வந்து தங்களுடைய பணத்தையும் அறிவையும் தங்களுடைய முழு சொத்துக்களையும் எங்களுடைய மக்களுக்காக அவர்கள் முதலிடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். முக்கியமாக யாழ்ப்பாணத்திலே இன்று வரை ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அடுப்பெறுகிறது என்றால் அதற்கு அரசாங்கம் கொடுத்த உதவிகளில் 2 மும்மடங்காக எங்களுடைய டயஸ்போரா மக்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே நான் ஒன்றை கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னுடைய தம்பி இளங்குமரனாக இருக்கட்டும் அல்லது சகோதரர் எங்களுடைய கடற்துறை அமைச்சராக இருக்கட்டும், எங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். நாங்கள் சுயாதீன குழுக்களாகவே இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். எங்களுக்கு எந்த அரசியல் அடிப்படையும் இல்லை. நான் இதுவரை காலமும் அரசியல் செய்ய நினைத்தது கூட இல்லை. மக்களால் என் கைகளில் அந்த பணிகளை தந்து பாராளுமன்றம் செல் என்று அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ஆகவே எப்போதுமே என்னுடைய உரையில் கூட ஒரு
தடங்கள் ஏற்பட்டு என்னால் கதைக்க முடியாமல் போய்விட்டது காலம் குறைந்திருந்தபடியால். நான் ஒன்றை தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன். எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி அன்றகுமார திசாநாயக்க மற்றும் அவர்களுடைய 159 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் யாழ்ப்பாண தமிழன் என்ற அடிப்படையிலே அவர்கள் எடுக்கின்ற சகல நடவடிக்கைகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த அர்ப்பணிப்புகளும் என்னால் எனது புத்தியால் என்னுடைய படிப்பால் ஏதாவது நான் செய்யக்கூடியதாக இருந்தால் அவற்றை கட்டாயம் செய்வேன் என சொல்லிக் கொள்கிறேன். அது தவிர எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் இப்போது ஒருவரும் இல்லை. ஆனால் அந்த புகர எனப்படுகின்ற ஒன்றை நான் இப்போது சொல்ல விரும்புகிறேன். ரசாயனிக்க புகர எனப்படுகின்ற ஒன்றை GMO எனப்படுகின்ற ஒரு சிங்களத்தில் சொல்வார்கள் தக்கடி என்று. அதாவது ஒரு ஒரு நாட்டுக்கு எதிரான ஒரு குழுமம் கொண்டு வந்ததால் தான் எங்களுடைய நாடு நாசமாக போய் அப்படியான ஒரு அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்கள் இப்போது ஏக்கருக்கு 40,000 ஒதுக்குவதை பற்றி கதைப்பது மிகவும் வேடிக்கையானது. உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும். பதனி எனப்படுகிற வைத்தியர் தமது வைத்திய தொழிலை தாண்டி ரசாயனிக புகாரை எனப்படுகின்ற தலையங்கத்தை எடுத்ததால் இந்த பிரச்சனை வந்திருந்தது. அது தவிர எதிர்காலத்திலே நாங்கள் ஏதாவது திட்டங்களை செயற்படுத்த விரும்பினால் ஒரு சுயேட்சை குழு என்ற அடிப்படையிலும் யாழ்ப்பாண மக்கத்திலே சாவச்சேரியின் தேர்தல் தொகுதியிலே தேசிய அரசாங்கத்தின் வாக்குகளை விட அதிகமாக வாக்குகளை வென்றவன் என்ற அடிப்படையிலும் என்னுடைய முழு உடலையும் உயிரையும் தேசிய அரசாங்கத்தின் நல்ல நடவடிக்கைகளுக்காக மட்டும் செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன். அது தவிர உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும், யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலையிலே மழை நடந்த நேரங்களில் PBUவில் இடுப்பளவிற்கு தண்ணி நின்றிருக்கிறது. ஆகவே அந்த வைத்தியசாலையை நாங்கள் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும். வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு வைத்தியசாலை குழந்தைகளின் போட்டில் இடுப்பு வரைக்கும் தண்ணீர் நின்றிருக்கிறது. அதனால் நாங்கள் எங்களுடைய வைத்தியசாலை நிர்மாணம் மற்றும் இப்போது எங்களுடைய அரசாங்க அதிபர் யாழ்ப்பாண அரசாங்க அதிபர் கேட்கிறார், இனிவரும் காலங்களில் நாங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு கட்டுமான பணிகளையும் திறம்பட செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சுயாதீன குழு என்ற அடிப்படையில் அரசியல் விரும்பாமல் அரசியலுக்கு அனுப்பப்பட்டவன் என்ற அடிப்படையில் நான் இந்த உங்களுடைய அரசாங்கத்தின் சகல செயற்பாடுகளிலுமே எந்த பிரதிபலனும் இல்லாமல் இன்னொரு 5 வருடங்களுக்கு பிறகு அரசியல் செய்கிறோனோ எனக்கு தெரியாது. தரப்பட்ட இந்த 5 வருடங்களுக்கு என்னால் முடிந்த வரைக்கும் உதவி செய்ய விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். உங்களுக்கு 6 நிமிடங்கள்ல கௌரவ குழுக்களின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே, இந்த நாட்டு மக்களே, மானம் காத்த வீர தமிழன் இருந்தால் தலைவன் இல்லையேல் இறைவன் என போற்றப்படுகின்ற அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய மேதகு அவர்களுக்கும் அவர் காட்டிய வாழ்வில் உயிரை துச்சம் என மதித்து என் இனத்தின் மானம் காத்த வீர மறவர்களுக்கும் அதேபோல் இதுவரை காலமும் நடந்த இந்த கோர யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட உயிரிழந்த சகல முஸ்லிம் சிங்கள தமிழ் இளைஞர்களுக்கும் முக்கியமாக ரோகண விஜயவீர மற்றும் அவர்களுடைய தோழர்களுக்கும் எனது வீர வணக்கத்தையும் அஞ்சலியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் மிக நன்றியுடன் இருக்கின்றேன். எனக்கு இருக்கும் பொறுப்புடன் வடமாகாண மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி இந்த சபைக்கு நான் வந்திருக்கின்றேன். தமிழ் தலைவர்கள், மேதகு என அழைக்கப்படும் சகோதரிகள் அவருடைய உயிரை துச்சமாக மதித்து இழந்ததற்கு நான் அவர்களை இந்த இடத்தில் நான் ஞாபகப்படுத்துகின்றேன். அவர்கள் சமாதானத்தை சமாதானம் சமத்துவத்தை அடைவதற்கு அவர்கள் ஆற்றிய தொண்டையிட்டு நான் பாராட்டுகின்றேன். அது தமிழ் சமூகம் மாத்திரமல்ல, சிங்கள முஸ்லிம் சகோதரிகள் இந்த நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்த சமயத்தில் நமது தகப்பனை நினைவு கூற விரும்புகின்றேன். 1986 ஆண்டு இலங்கை போலீஸின் காற்பந்தாட்ட குழுவின் உறுப்பினராக இருந்தார். 1983 ஆண்டு அந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட நிலைமை காரணமாக நாங்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலிருந்து வெளியேற இருந்தது. அதாவது 2 தசாப்தங்களாக நான் LTT அமைப்பில் கடமையாற்றி இருந்தேன். அவர் பதவியை வைத்தியசாலையில் இருந்து வலுக்கட்டாயமாக அகற்றப்பட்டார். தமிழ் மக்கள் படுகொலை செய்யப்படும் போது அவர் வைத்தியசாலையில் கட்டிலில் இருந்து கொண்டிருந்தார். அவர் அந்த இடத்தில் இருந்து காணாமல் போயிருந்தார். எனவே நான் உண்மையை பேச வேண்டி இருக்கின்றது. என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். நான் இங்கே இருப்பது இந்த நாட்டை பிரிப்பதற்காக அல்ல. ஒற்றுமை இந்த நாட்டில் சமாதானம் நிலவ வேண்டும். அதற்காகத்தான் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம்.
நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இந்த நாட்டில் செயற்பட வேண்டும். எந்தவித பிரிவினை இன்றி இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கு முன் வர வேண்டும். இந்த சபைக்கான எனது பிரயாணம் இது ஒரு சமூகத்தினருக்கு ஒரு வெடுக்கப்படும் ஒரு அச்சுறுத்தல் என்று கூற முடியும். எனவே இதற்கு எதிராக என்னுடைய இலட்சியங்களை நோக்கி என்னுடைய குரலை நான் எழுப்ப விரும்புகின்றேன். இந்த 2016-2006 ஆண்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு நான் ஒரு மருத்துவ பீடமானவனாக என்னுடைய அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. அதற்கு பின்னர் 2 வருடங்களாக எனக்கு பல்கலைக்கழகத்துக்கான அனுமதி கிடைக்கவில்லை. 2015 ஆண்டு தான் நான் பட்டதாரியாக முடிந்தது. எனினும் நான் எதிர்கட்சி உறுப்பினராக வந்துள்ளேன். இதற்காக நான் முன்னாள் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரனுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். கலுபோவிலை பொதுநா வைத்தியசாலையில் ஒரு மருத்துவ நிர்வாக அதிகாரியாக எனக்கு பதவியாற்ற கிடைத்தது. அப்பொழுது பல ஊழல் மோசடிகள் இடம்பெற்றதை நான் கண்டறிந்தேன். அதே போன்று நான் வைத்தியசாலையின் ஒரு பல வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர்களாக நான் பணியாற்றி உள்ளேன். ஊழல் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக நான் பல கருத்துக்களை 19 நாட்களுக்குள் என்னால் வெளியிட முடிந்தது. அப்பொழுது பல வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்ற ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் நான் வெளிப்படுத்தினேன். அதாவது இது ஒரு அரசியல். இதற்கு எதிரானவர்கள் இதற்கு எதிராக கண்டித்தார்கள். பாராளுமன்றம் சுயாதீனமாக செயற்படும் என்று நான் நம்புகின்றேன். எனக்கு தெரியும் இதனால் இவர்கள் பொறுப்பு கூறுவார்கள், சமத்துவம் அனைவருக்கும் சமத்துவத்தை வழங்குவார்கள் என நம்புகின்றேன். கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட கடுமையான காயங்கள் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அவற்றை நாம் நிவாரணம் தேட வேண்டும். எமக்கு மிகவும் ஒரு சோகமான ஒரு துயரமான ஒரு கடந்த காலம் இருக்கின்றது. இடம்பெயர்ந்திருக்கும் எமது சகோதரர்களுக்கு நாம் எமக்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய வேண்டும். அவர்களை மீள குடியமர்த்த வேண்டும். அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். அதே போன்று வடக்கு கிழக்கில் உள்ள ஆயுதம் தாங்கிய இராணுவ வீரர்கள் இருக்கின்றார்கள். எனவே நல்லிணக்கம் என்ற பேரில் அதற்கு நாம் தீர்வு காண வேண்டும். அதே போன்று பிற நாடுகளில் உள்ள எமது தமிழர்களுக்கு நாம் இலங்கைக்கான பிரஜா உரிமையும் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அவர்களது பூர்வீக தாயகத்துக்கு அவர்கள் மீண்டும் திரும்ப வேண்டும். இந்த நாட்டில் உள்ள அனைத்து இனங்கள், சிங்களவர்கள், முஸ்லிம்கள், இந்திய வம்சாவளி தமிழர்கள் அனைவரும் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் வகையில், ஒருவரும் பாதிப்புக்குள்ளாத வகையில் அனைவருக்கும் சமத்துவம் வழங்கப்பட வேண்டும். உங்களுக்கான காலம் முடிவடைகின்றது. எமது டயஸ்போராக்களுக்கு நாம் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுத்தப்பட வேண்டும். அவர்கள் எமது நாட்டுக்கு மீண்டும் செயற்படுத்தப்பட வேண்டும். அவர்களுடைய முதலீடுகளுக்கு நாம் வழிவகுக்க வேண்டும். எமது பிரஜா உரிமைகளுக்கு ஒரு ஒத்திசைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். எமது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை ஸ்திரப்படுத்தும் அதே நேரம் டயஸ்போராக்களின் உதவியை அதற்காக பெற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். நாங்கள் இன்னும் ஒரு விடயத்தை நினைவு கூற வேண்டும். அதாவது நாட்டில் ஏற்பட்ட இன பிரச்சனை காரணமாக பலர் இடம் பெயர்ந்து இந்தியாவில் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் மீண்டும் நாட்டுக்கு திரும்ப வேண்டும். அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நாம் செய்ய வேண்டும். இந்த இன பிரச்சனை காரணத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் இந்த அரசாங்கம் உதவி செய்ய வேண்டும். தமிழ் மக்கள் பாரிய துன்பங்களுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளார்கள். இந்த புதிய அரசாங்கம் நாட்டில் பாரிய மட்டத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாங்கள் பல சுயாதீன குழுக்கள் கூடாக பாராளுமன்றத்துக்கு பலர் சமூகம் அளிக்கக்கூடியதாக உள்ளது. எனவே அனைத்து இனங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் சிங்களர்கள், தமிழர்கள், முஸ்லிம்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் கௌரவமான முறையில், சமத்துவமான முறையில் கவனிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி. මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක්